ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ 35 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 5 ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇವಾಗನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम लिखिए. 6ನೇ पाठ समाचार पत्र की आत्मकथा. विजयवाणी, प्रजावाणी. हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तांडा. प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? कबूतरों के द्वारा. समाचार पहुंचाने वाले नवीन साधन कौन कौन से हैं? रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर और मोबाइल. कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची तैयार कीजिए. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची तैयार कीजिए. ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಅಖಬಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ವಿಜಯವಾಣಿ, ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ, अंग्रेजी अखबार नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदी ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता. ಇನ್ನು समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, समाचार पत्र में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है. खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि, व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है. कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री आदि भी होते हैं. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ಸುಬಹ, ಶಾಮ್, ಅಮೀರ್, ಗರೀಬ್, ಅಂದರ್, ಬಾಹರ್, ಜೀನಾ, ಮರ್ನಾ, ಜ್ಞಾನ್, ಅಜ್ಞಾನ್, ಸಸ್ತಾ, ಮಹಂಗಾ, ಏಕ್, ಅನೇಕ್, ಸರಳ, ಕಠಿಣ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಂದರ್ ಬಾಣ್. ಈ ಥರದ್ದು ಆಶಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. 2 व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, 2 व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है. ಆಶಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಬರ್ತದ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. बिल्ली क्या लेकर आई? रोटी लेकर आई. दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई? अकड़ दिखाई. बंदर क्या लेकर आया? तराजू लेकर आया. बिल्लियों को क्या मिला? बिल्लियों को कुछ नहीं मिला. 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ. ಎಸ್, बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया? बंदर रोटी का 2 टुकड़ा करके तराजू में डालकर पलड़ों पर धर के अधिक जो देखा उस टुकड़े को खाया, बड़ा दूसरा उसे भी चबाया. रोटी थोड़ी शेष रही. जब बंदर बोला, सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी हुई और मेरी कामना पूरी भी. इस तरह बंदर ने रोटी को बांटा. इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि दोनों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಭಾವಾರ್ಥ ಇದು ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಂದರ್ನೆ देखा यह झगड़ा, ले तराजू, वह अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है. ಏನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು? बंदर ने 2 बिल्लियों के झगड़ा देकर तराजू को पकड़कर वहाँ जाता है और वह बोलता है झगड़ा करना ठीक नहीं है, बांट का खाना बात सही है. ಇವು ತುಕ್ವಾಲೆ ಶಬ್ದಗಳಿರ್ತವೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. आई लाई, आई तिकाई, रोटी खोटी, दे दे ले ले, झगड़ा अड़ा, नहीं है सही है, करके धर के, खाया चबाया, मजदूरी पूरी. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8ನೇ ಪಾಠ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, मान लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है. 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ को छुट्टी पत्र लिखिए. ಫಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕ ಬರೀರಿ, ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, 8ನೇ ತರಗತಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಸೇವಾಮಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಬರೆದು ಶಾಲೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಬರೀರಿ. ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಸೇರಿಸ್ರಿ. 2 दिन ಅಂದ್ರೆ 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಬಿಯತ್ ಇದೆ, ಭಾಯಿಗೆ ಶಾದಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೋಯಿ ಸಹಕಾರಣ, ಅದನ್ನಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ, ಆಪ್ಕಿ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಛಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಭಾವಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬರೆದ ಈ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 9ನೇ ಪಾಠ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾ ಬೋಲ್ಬಾಲ.
ड्राइंग रूम के कोने में कौन पड़ा था? आंसर टेलीफोन। टेलीफोन के पास अपना मोबाइल किसने रखा? मिस्टर शर्मा। सब लोग किसे अपनी छाती से लगाए घूमते हैं? मोबाइल को। किसके मुखड़े पर धूल जमी है? टेलीफोन के मुखड़े पर। मोबाइल का अग्रज कौन है? टेलीफोन। किसको देखकर दोनों चौंक गए? चिट्टी को। इन ಎರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ टेलीफोन के मन में मोबाइल के बारे में क्या कहा? टेलीफोन मन ही मन कहा कि दिखने में चूहे जैसा, ना मूझ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ, चल दूर हट मेरे से ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। ಇನ್ನು टेलीफोन की बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा? मोबाइल ने कहा, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज की ज़माने से मेल नहीं खाते हैं, अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। इन्हें पर्दे के पीछे से चिट्टी ने क्या कहा ಅಂತ ಇದೆ। पर्दे के पीछे से चिट्टी ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। इन चिट्टी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ आंसर इतो, चिट्टी मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहना सीखो ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। अन्य वचन इदावे, गलती गलतिया, बांध बांधते, चिट्टी चिट्टिया। अन्य लिंग, बाई बहन, बूढ़ा बूढ़ी, मालकिन मालिक, दादी दादा। विलोम शब्द, बहुत कम, पास दूर, बड़ा छोटा, सुंदर कुरूप, अग्रज अनुज, अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन, सच झूठ, समान असमान, अंदर बाहर, शाश्वत क्षणिक ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುದ್ಧ ಶಬ್ದ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ। ಟೆಲಿಫೋನ್, ಗುಸ್ಸಾ, ಮೊಬೈಲ್, ನಾರಾಜ್, ಉಪದೇಶ, ಸಹಿ ವರ್ತನೆ ಚುನ್ಕರ್ ಲಿಖೆ ಅಂತದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಇನ್ನು 10ನೇದು ಹೋಗೋಣ, ಅಭಿನವ ಗೀತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ। ಎಸ್, फूल सदा कैसे रहते हैं? हंसते रहते हैं। फूल किस तरह झरते रहते हैं? खिल खिल कर। फूल की छवि कैसी होती है? रंग बिरंगी मोहक होती है। नेक्स्ट, फूल सब जग को किस रीति से सुरभित करते हैं? रंग बिरंगी मोहक छवि के साथ अपने अंदर की सुगंध से, तन से, मन से फूल सब जग को सुरभित करते हैं ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। इन्हें फूल सदा हमसे क्या कहते हैं ಅಂತ ಇದೆ। फूल सदा हमसे सबके साथ मिलजुल कर रहकर सबको सुख देने को कहते हैं। जीवन में कष्ट कैसे सहना चाहिए? हंस हंस कष्ट सहने से हर काम आसानी से हो जाते हैं ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀರಿ। ಇನ್ನು ಪದ್ಯವನ್ನ ವಾಹೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर झरते रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಡು ಬಾಹೆಟನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ। ಮುಂದಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, वृक्ष प्रेमी तिमक्का। ನೋಡಿ, गुब्बी तालुका किस जिले में स्थित है? तुमकुरू। तिमक्का के माँ बाप अपना पेट कैसे पालते थे? मेहनत मजदूरी करके। चिक्कैया क्या काम करते थे? दूसरों के खेत में पसीना बहाकर। एक दिन चिक्कैया और तिमक्का ने मजदूरी नहीं हो तो क्या होता था? भूखे रहना पड़ता था। जानवरों के लिए तिमक्का दंपति ने क्या किया? पीने के पानी का इंतजाम। तिमक्का दंपति ने बरगद की डाल कहाँ लगाई? पुलिकल और कदूर के बीच। पर्यावरण संरक्षण के साथ तिमक्का और कौन सा काम कर रही है? सामाजिक पर्यावरण संरक्षण के साथ अन्य सामाजिक कार्य। तिमक्का ने दीन दुखियों की सेवा के लिए क्या समर्पित कर रही है? अपनी सेवा के लिए जो पुरस्कार रूप में धनराशि मिल रही है वह समर्पित कर रही है। इन्हें 2-3 वाक्यದಲ್ಲಿ मोस्ट इंपॉर्टेंट ಇದೆ। तिमक्का दंपति किस प्रकार के धर्म कार्य में लग गए? ನೋಡಿ, तिमक्का दंपति ने उनके गांव के पास ही श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर था, वहां हर साल मेला लगता था। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, तिमक्का ने बरगद के डालों को कैसे पाला पोसा? ನೋಡಿ, तिमक्का ने बरगद के डालों को पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा, उन्हें भेड़ बकरियों से रक्षा की ಅಂತ ಇತ್ತು। इन्हें तिमक्का के जीवन में कैसी मुसीबत आ गई? ನೋಡಿ, तिमक्का की पति की तबीयत खराब हो गई। उनकी चिकित्सा न होने के कारण वे बुरी हालत से चल बसे। तिमक्का अब अकेली पड़ गई, फिर भी वह हिम्मत न हारी, अपने कार्यों में तल्लीन रही। इन तिमक्का ने क्या संकल्प किया है? तिमक्का अपने पति की याद में पुलिकल ग्राम में गरीबों की लिए निःशुल्क चिकित्सा के लिए अस्पताल निर्माण कार्य करने का संकल्प किया है।
ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಎಸ್, ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಹಿಮ್ಮತ್, ಸಾಹಸ, ಧೈರ್ಯ, ಪಾನಿ, ಜಲವಾರಿ, ಪೇಡ, ವೃಕ್ಷ, ಪಾದಪ್, ಪಕ್ಷಿ, ಪಂಚಿ, ಚಿಡಿಯಾ, ಮಹಿಳಾ, ಸ್ತ್ರೀ, ನಾರಿ, ತಬಿಯತ್, ಸೇಹತ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಜನ್ಮ, ಮೃತ್ಯು, ಆಸಾನ್, ಮುಷ್ಕಿಲ್, ಗರೀಬ್, ಅಮೀರ್, ಅಪನಾ, ಪರಾಯ, ಛೋಟೆ, ಬಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಹರಾ ಘೋಡಾ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. अकबर कहाँ घूमने गए थे? शाही बाग में. अकबर क्यों खुश हुए? बाग में चारों तरफ हरे भरे पेड़ वृक्षों को देखकर. अकबर ने बीरबल को क्या लाने के लिए कहा? हरा घोड़ा. अकबर बीरबल दोनों को क्या मालूम था? हरा घोड़ा नहीं होता है. बीरबल कितने दिनों तक घूमते रहे? 7 दिन. घोड़े की मालिक की कितनी शर्तें थी? 2 शर्तें. अकबर बीरबल को क्या बनाना चाहते थे? उल्लू बनाना चाहते थे ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ने बीरबल से शाही बगीचे में घूमते समय क्या कहा? प्रश्न इतो अकबर ने बीरबल से शाही बगीचे में घूमते समय क्या कहा? अकबर ने बीरबल से शाही बगीचे में घूमते समय में कहा कि बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए. तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो. यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें अपने शक्ल मत दिखाओ. इन बीरबल ने अकबर से 8वें दिन क्या कहा? बीरबल 8वें दिन दरबार में हाजिर हुए और अकबर बादशाह से बोले, जापना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है. बीरबल के अनुसार घोड़े के मालिक के 2 शर्तें क्या थी? बीरबल के अनुसार घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी. पहला, घोड़े तो लाने के लिए स्वयं बादशाह को ही जाना होगा. दूसरा शर्त था कि घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे जाने का दिन भी खास ही होगा. अंत में अकबर को क्या समझ पाए? अंत में अकबर को यह समझ पाया कि बीरबल को उल्लू बनाना चाहता था, लेकिन वह खुद उसके जाल में फंस गए ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಶಾಹಿ, ವೃಕ್ಷ, ದರ್ ಅಸಲ್, ಯದಿ, ಮುಜೆ, ಸಟಿಕ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ अर्थ मिलान ಕೇಳಿದರೆ बाग, उद्यान, खास तृण, शक्ल, मुख, खोज, तलाश, आसान, सरल, खास, मुख्य, शर्तपನ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು दिन रात, बहुत कम, हार जीत, बड़ा छोटा, आगे पीछे. अन्य लिंग बादशाह ಬೇಗಂ, ರಾಜಾ ರಾಣಿ, ಪಿತಾ ಮಾತಾ, ಬಾಯಿ ಬಹನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 13 चुंबक है धरती हमारी. युवक कैसा था? बुद्धिमान था. युवक का नाम क्या था? आइजक न्यूटन. पेड़ से क्या गिरा? लाल सेब. युवक कहाँ बैठा था? पेड़ के नीचे बगीचे में. पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने क्या सोचा? पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने सोचा कि यह नीचे कैसे गिरा. फिर से फेंका, वह नीचे आया. तब खोजबीन करके वह समझाया कि धरती हमारी चुंबक है. इन सेब ऊपर से नीचे क्यों आया? न्यूटन ने खोजबीन करके क्या समझाया? सेब ऊपर से नीचे गिरा क्योंकि हमारी धरती में चुंबक गुण है. न्यूटन ने खोजबीन करके समझाया कि अपनी ओर वस्तुओं को खींचने की शक्ति धरती में है. हमारी धरती चुंबक है. विलोम शब्द सगुन, दुर्गुण, धरती, आसमान, दिन रात, ऊपर नीचे, आखिर, पहला, पता, लापता. अन्य वचन पेड़, पेड़, वस्तु, वस्तुएं, बच्चा, बच्चे. अन्य लिंग बेटा, बेटी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, मोर, मोरनी, लड़का, लड़की, ऊंट, ऊंटनी, चाचा, चाची, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು